कि बटाला शहर एक वो शहर आ, अगर 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਗਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, कारखाने इन्ने सी, इंडस्ट्री इन्नी सी, चाहे वो वड्डी सी या फिर छोटी सी, इन्नी इंडस्ट्री सी कि हर घर दे विच कारखाना लगा दा सी। अज आलम यह है कि 70% तो वध इंडस्ट्रीलिस्टां ने, चाहे वो छोटे इंडस्ट्रीलिस्ट ने या फिर वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट ने, सारे ने अपने कारखाने बंद कर दिते हैं। क्यों ये नौबत आई? क्यों हौली हौली हिंदुस्तान के नक्शे तो बटाले शहर का नाम मिटता जा रहा है? कमी कित्थे रह गई? क्यों 70% लोग बटाले शहर चो प्लान कर गए? क्यों बाहर चले गए? इंडस्ट्री जिहड़ी आ क्यों गवांढी सूबियां दे विच चली गई? सोना उगलती सी। मैं कह सकता कि सारे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, रेत मशीन, तुक्का, हर चीज़ पूरे इंडिया च मशहूर होता है। पर कुछ गौरमेंट दी नीतियां ऐसियां होने करके इत्थों की जी इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन खत्म होती गई तो सिर्फ 30% इंडस्ट्री रह गई है। इत्थे 25 तो लैके 30,000 उस वेले बंदा जोड़ा वर्कर सी उन्होंने काम दिता जाता सी। अज सिर्फ तो सिर्फ 5 या 6,000 बंदा इत्थे काम कर रहा, होर इहदों इलावा होर कोई बंदा है नहीं। इस करके जिहड़ा रेट है वो सानू बहुत महंगे भाव मिलता है। साडे बच्चे काम नहीं करते महंगे भाव दे, और उस तो इलावा अज जो रेट हैं जो पहला सी खास कर 3 महीनों इन्ने उत्ते चढ़ गए हैं तो टोटल इंडस्ट्री इतों की बंद होने के किनारे ते आ, और हो जाएगी। तुम देखना 1 महीने में कहते कि 1971 की लड़ाई लगी तो कुछ पार्ट टैंकों के बटाले वालियां नूं दिते गए, क्योंकि साडे लागे डेरा बाबा नानक बॉर्डर आ तो इंडस्ट्री इन्नी वधिया सी या छोटे छोटे कारखाने सी ते कारागरी इन्नी सी कि कुछ घंटियां 'च वो पार्ट भी तैयार हो गए। वो कारागरी, वो इंडस्ट्री कित्थे चली गई? अज वो क्यों अलोप हो गई? उसका कारण मुख्य इहो ही है जी, इन्होंने कोई भी टैक्नोलॉजी बटाले नूं नहीं दी, ना ही कोई खास सबसिडी दी है। असी बार बार मंग करते रहे हैं। अज जिस भावां दे माल विक रहा, अगर ये इस तरह 2-3 महीने रहेगा तो मैं बटाले की गल ही नहीं करता, शायद सारा पंजाब ही इंडस्ट्री की बंद हो जाएगी। समा सी कि बटाला शहर कदी हिंदुस्तान के नक्शे ते चमकदा सी। कारण सी कि 100% कम सी इत्थे इंडस्ट्री का। कहा जाता सी 1971 की लड़ाई तो बाद किसी टाइम ये भी गल कही गई सी कि बटाला शहर एक वो शहर आ, अगर 24 घंटे दे विच कोई जहाज़ भी तैयार करना है तो बटाला शहर एक कैपेसिटी रखता कि वो जहाज़ भी तैयार करके दे सकता, क्योंकि इत्थे कारागरी इन्नी सी, कारखाने इन्ने सी, इंडस्ट्री इन्नी सी, चाहे वो वड्डी सी या फिर छोटी सी, इन्नी इंडस्ट्री सी कि हर घर दे विच कारखाना लगा दा सी। पर अज आलम यह है कि 70% तो वध इंडस्ट्रीलिस्टां ने, चाहे वो छोटे इंडस्ट्रीलिस्ट ने या फिर वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट ने, सारे ने अपने कारखाने बंद कर दिते हैं। क्यों ये नौबत आई? क्यों हौली हौली हिंदुस्तान के नक्शे तो बटाले शहर का नाम मिटता जा रहा है? गलबात करांगे इत्थे दे वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट जसविंदर सिंह नागी नाल, जानांगे कि आखिर कमी कित्थे रह गई? क्यों 70% लोग बटाले शहर चो प्लान कर गए? क्यों बाहर चले गए? इंडस्ट्री जिहड़ी आ क्यों गवांढी सूबियां दे विच चली गई? नागी जी, की कारण रहा कि पिछले करीब 1.5 तो 2 दहाकियां दे विच 70% शहर बटाला ही खत्म हो गया? इसका मुख्य कारण यह है जी कि इत्थों की जिहड़ी इंडस्ट्री है किसी वेले सोना उगलती सी। मैं कह सकता कि सारे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, रेत मशीन, तुक्का, हर चीज़ पूरे इंडिया च मशहूर होता है। पर कुछ गौरमेंट दी नीतियां ऐसियां होने करके इत्थों की जी इंडस्ट्री है वो दिन ब दिन खत्म होती गई, दिन ब दिन खत्म होती गई। अज इस कगार ते आ गई है कि सिर्फ 30% इंडस्ट्री रह गई है। इत्थे 25 तो लैके 30,000 उस वेले बंदा जोड़ा वर्कर सी उन्होंने काम दिता जाता सी। अज सिर्फ तो सिर्फ 5 या 6,000 बंदा इत्थे काम कर रहा, होर इहदों इलावा होर कोई बंदा है नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि उदों जोड़ा रेट है
ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੋਲਾ ਇਹਦਾ ਇਕਸਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਸਿੱਧਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜੋ ਰੇਟ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆ, ਔਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਰਡਰ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਾਗਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਰਾਗਰੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਬੱਦੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 32% ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਟੀਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 75-70% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਚਾ ਕੇ, ਘਰ ਵਿਕਾ ਕੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਕਾ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਾ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤਦ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਬੱਤਾਂ ਕੇ 5-5 6-6 ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਂ 2-2 ਨਿਆਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਬਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੋੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ GST ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ 20,000 ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ 200, 250, 300 ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਲੇਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ CNC ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ CNC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬਸ਼ੈਲ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70% ਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਲੂਥਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।